So today we'll be learning about the importance of international business. It can also be considered as the reasons to enter into international business. So we are going to find the answer to this question by looking into the answer from two different angles. The first one is from an individual company's angle. What is the importance for a company to enter into international business? Why do they enter into international business? So, as far as the company is concerned, the first reason is to manage the product life cycle. We all know that there's a product life cycle, and once the product has passed through the initial cycles and reaches the last stage, which is the declining stage, it is important for them to identify demand in some other country so that the whole cycle process can start from the beginning again and the survival or the life period of that product is extended. So the first reason for a company to enter into international business is to manage the product life cycle. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട്. ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലോട്ടായി എത്തി. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് സംവെയർ എൽസ്. നമ്മൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് അഗെയിൻ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം ബിഫോർ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റേജ്. അപ്പൊ അത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് we can find out improvisations, we can bring in innovations and develop or improve the product before it reaches the declining stage. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും. So that's the first point, to manage the product life cycle. Second one is geographic expansion as a growth strategy. See, most of the companies, they plan to expand their business once they have started earning a good percentage of profit. So instead of expanding in their home country, they will look overseas for new market and better prospects. So it's a strategy adopted by a company to expand their business. അപ്പോൾ geographically expand ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ within the boundaries of the country മാത്രമല്ല പല കൺട്രിയിലോട്ടും നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളതാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മളെ എൻറ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. Next one is corporate ambition. See, every company aims to increase their sales and get a good level of profit. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, see, instead of establishing your business in just one country, if you're going around and setting up business in different countries, even if your company is not performing so well in one particular company, the company can survive from the profits earned from other companies. ഇപ്പൊ കൊക്കക്കോളയുടെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും പലയിടത്തും അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടസ്റ്റും അജിറ്റേഷൻസും പൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കോൺട്രവേഴ്സീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, കുറെ കേസസ് അതിന് അഗേൻസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ചില കൺട്രീസിൽ അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ലോസ് ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ഹാവ് നോട്ട് ഗോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിക്കോസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ഫ്രം ദ ഫ്യൂ കൺട്രീസ് ഇസ് ഇനഫ് ഫോർ ദം ടു കീപ് ഓൺ റണ്ണിങ് ദിയർ ബിസിനസ്. സോ കോർപ്പറേറ്റ് അംബിഷൻ കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഫിറ്റ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് ദേ പ്രിഫർ ടു start their business in different countries so that even if one fails, you have got the other profits as backup. Next one is technology advantage. See, some of them have got very good technology and this technology is their core competency. Core competency എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It is a combination of skills and resources that distinguish your firm in the marketplace. മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിനെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന എന്തോ ഒരു ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു സ്കിൽ നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിനുണ്ട്. അതാണ് അതിന്റെ കോർ കോമ്പീറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചില കമ്പനീസിന് അവരുടെ ഡെവലപ്ഡ് ടെക്നോളജി ആയിരിക്കാം അവരുടെ കോർ കോമ്പീറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. Now every country is in need of latest technology. അപ്പം ഓരോ സെക്ടറിലും ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ടെക്നോളജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കമ്പനീസിന് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ആ ഒരു ടെക്നോളജി അവർക്കും കൂടെ പഠിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് they have got technology
advantage. Wherever they have demand for their product because of their advanced technology. They are always in demand. Others also want to learn about the latest technology. ഈ ടെക്നോളജി ഫാക്ടർ ആണ് അവരെ ബാക്കി കമ്പനീസിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിർത്തുന്നത്. അവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്നോളജി ആണ്. അപ്പോൾ they will use that technology to increase their profit. So another reason for entering into international business is because they want to take advantage of their advanced knowledge in the field of technology. Fifth one is incentives and business impact. See, various governments will offer different types of incentives, right? So if you are going to establish business in a foreign country where you're getting favorable support from the particular government, then your business can flourish. So they can enjoy physical infrastructural incentives by setting up their business in foreign countries, and this encourages them because if they can get certain support from the government, then they can reduce their cost, they can produce goods at a more reasonable rate, they can also import inputs easily. If they have got a branch of their company situated in a foreign country, then it's easy for them to import inputs from that country or import inputs into that particular country. So it helps them in different ways. Next is labor advantage. See, we need skilled or highly productive labor force to run our business. And maybe the skills that we look for might be there only in a particular community or among the people of a particular country. So when you require specialized skills, you are going to choose a country where it is available and then set up your business there so that you can get quality products. Now take into consideration India. For us, we have got world-class laborers in the field of handicraft, woodwork, diamond industry, etc. So people will come in search of our laborers when they want skilled work in that particular sector. This encourages companies to go looking for specialized laborers outside of the domestic country. Next one is new business opportunities. Many companies enter into the business abroad because of the unlimited opportunities. There's a lot of growth potential, and these potential is remaining untapped in underdeveloped or developing countries. So they are encouraged to go there and make use of that opportunity. So from a company's angle, these are the different factors which encourage them to enter into international business. So this is why international business is important to them. Next we are going to look into why the government supports international business. Why does the government have a good opinion about it? The first one is for earning valuable foreign exchange. See, a country needs both imports as well as exports. When we are importing goods, we are paying them in foreign currency and our foreign exchange reserves get reduced. But when we are exporting goods, we earn foreign currency. So when our imports are low and exports are high, it means that we have got surplus balance of payment. That is, our exports exceeds imports. That is, our income exceeds our expense. On the other hand, if our imports are higher than the exports, then it indicates a deficit balance of payment. So we can say that exports facilitate imports. So it's important for the government to promote export industry or export companies so that they can earn foreign exchange and then afford to pay for imports of the country. Second is interdependency of nation. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ കറൻസി ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സാധനം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴേക്കും ഫോറിൻ കറൻസി ആയിട്ടാണ് പേയ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോറിൻ കറൻസി നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണ് ഫോറിൻ കറൻസി ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇറ്റ് ആഡ്സ് ടു ദ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസർവ്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നുമാണ് ഗവൺമെന്റ് പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി ഏബിൾ ടു അഫോർഡ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ട്സ് യു നീഡ് ടു പ്രൊമോട്ട് എക്സ്പോർട്സ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ വൈ ഗവൺമെന്റ് എൻകറേജസ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്. Second one is interdependency of nations.
See, not every country has got all the resources. ചില കൺട്രീസിന് ചില റിസോഴ്സ് അബൻഡന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ചിലതിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസിന് വേണ്ടി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിലായിരിക്കും. ഇനി അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടാൻ, കാരണം അവർക്ക് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, ബട്ട് ആ റിസോഴ്സസ് എടുത്ത് പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ടെക്നോളജിയും മാൻ പവറും ക്യാപിറ്റലും ഒന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ല. So they are going to depend on the developed countries to convert all these resources into a final product and provide them with the finished product. So there is interdependency of nations. ഒരു കൺട്രിക്ക് റിസോഴ്സ് ഉണ്ട്, മറ്റേ കൺട്രിക്ക് അതിനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. So they depend upon each other to satisfy their demands and needs. And that is why the government encourages international business. Investment for infrastructure. Third one. See, എപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ്സ് എയർപോർട്ട്സ്, സീ പോർട്ട്സ്, എക്കണോമിക് സോൺസ് ഇതെല്ലാം ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് എല്ലാം അവർ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആ സീ പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് സോൺസ് ഇങ്ങനത്തെ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത പൈസ അവർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്, അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ടാക്സ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയും നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് എപ്പോഴും ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ സെറ്റ് എ ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് എ ടൈം ഫ്രെയിം വിത്തിൻ വിച്ച് ദേ ഷുഡ് റിക്കവർ ദി എമൗണ്ട് വിച്ച് ദേ ഹാവ് സ്പെൻഡ്. How do they recover that amount? They make sure that industrial growth is there. They will encourage the companies to start business, to set up business outside the boundaries of the country so that they can earn more. If the company can earn more, it means the profit is going to be more. If the profit is going to be more, the taxes that they will pay to the government is going to be more. And if they can get a good amount of taxation, then it will help in covering the expenditure of building up these different infrastructural facilities. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റിന് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഫേവറബിൾ ആണ്. ഫോർത്ത് വൺ, നാഷണൽ ഇമേജ്. ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ നിന്നും പോകുന്ന പ്രോഡക്ട്സിന് പറ്റും. See, when we take a product and we look at the back and we see made in China or made in India, നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിയെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടല്ലേ. മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു കോസ്റ്റ് മച്ച്, ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ചീപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ടൈം ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ദാറ്റ് ലോങ് അല്ലേ. അതിനധികം ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അധികം കാലം ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല, ബട്ട് ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അഫോർഡ് ഇറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു ലേബിൾ കാണുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പറ്റി ഒരു ഇംപ്രഷൻ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സിന് കഴിയണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കൺട്രീനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ ഒരു നാഷണൽ പ്രൈഡ് നിലനിർത്താനുമായിട്ട് we are going to promote international business. Next one is foreign trade policy and targets. See, every time we make plan for the country, we are going to set the foreign trade policy as well. What should be the target that we should achieve this year? What is our trade policy? Are we going to promote domestic countries more this year, or are we going to promote foreign countries to come and set up business in our country? അപ്പം എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ അജണ്ട ഇസ് ഓൾവേസ് ടു ഇൻക്രീസ് ദി പ്രൊഡക്ഷൻ, to help the companies in promoting their products and to improve their competitiveness. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ, പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ്നെസ് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പോളിസി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസിയിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കമ്പനീസിനെ വരാനായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി WTO ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ്, വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലാതെ ബാക്കി ട്രേഡിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. They will sometimes help in removing the trade barriers. They might provide funds for our business. They will set up protection laws so that nobody is exploited. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രേഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. അവരുമായിട്ട് കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. So this is the importance of international business or the reasons to enter into international business. Next topic is needs and benefits of international business. എന്താണ് international businessന്റെ benefits? What is the benefit of establishing your business in the international field?
First one, economic development. ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിന് പറ്റും അല്ലേ? കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിയായിട്ട് ഒരു ഗുഡ് ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്തത്. സപ്പോസ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ആ കൺട്രി ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് സർട്ടൻ basic or essential goods to another country, then they will have a good relationship with us അല്ലേ? അവർക്ക് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അത് സപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതൊരു നഷ്ടമാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് എ കസ്റ്റമർ ഫോർ അവർ പ്രോഡക്റ്റ്, നമുക്കും അതൊരു റെഗുലർ സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ രണ്ട് കൺട്രീസും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്തിനാണ് നോക്കുന്നത്? ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുമ്പോഴത്തേക്കും അവരൊരു തടസ്സവും പറയുന്നില്ല, അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്കും നമ്മൾ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുതൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ സെയിൽ ചെയ്യാം. ഡിമാൻഡ് കൂടി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻകം കൂടും. അങ്ങനെ സ്ലോലി നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് എൻഷുർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Second one, optimum use and allocation of resources. We have got abundant resources. Each country is good in something. But whatever we are good in, we can try to keep improving in that particular area. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും we can make efficient utilization of our resources without any wastages. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് optimum use and allocation of resourcesന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Third one, increase in employment and standard of living. Once an international business is set up, it offers employment to a lot of people. നമ്മൾ പലയിടത്തും പോയി ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള എംപ്ലോയീസിന് ഇൻകം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നു. ഇൻകം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they will be able to improve their പർച്ചേസിംഗ് പവർ. ആളുകൾക്ക് പർച്ചേസിംഗ് പവർ കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇംപ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഇൻക്രീസിങ് ദ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്. നമുക്ക് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഉള്ളൊരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇഫ് യു എൻകറേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ. ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനെ കുറച്ചും കൂടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആൻഡ് എഫിഷ്യന്റ് ആകും. കാരണം ഇൻ ഓർഡർ ടു സർവൈവ് ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫേസ് ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് ദ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്, they will have to improve their product and competitiveness. അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയായിട്ട് വേരിയസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറംസ് ഉണ്ട്, ട്രേഡ് എൻകറേജ് ചെയ്യാനായിട്ടും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കുറച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽത്തി കോമ്പറ്റീഷൻ among different countries പോസിബിൾ ആണ് ത്രൂ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്. Third one, increase in technological progress. ഒരു കൺട്രിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സാധനം അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഒരു പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല. ബട്ട് ഓൺലി വെൻ വി ഷെയർ ദ ടെക്നോളജി ത്രൂ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്, then only can everyone utilize it അല്ലെ? എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു പ്രോഗ്രസ് നടക്കത്തുള്ളൂ. ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിന്റെ പിറകെ തന്നെ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനും ഡെവലപ്പായി വരാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോഗ്രസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എഫിഷ്യൻസി. ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ബിസിനസ് കണക്കല്ല, കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യണം, കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ എഫിഷ്യന്റ് ആവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ബിസിനസിന്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും പ്രോഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനും ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്കലായിട്ടും നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രാ ഇൻകം ഓർ എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ഇൻ അവർ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ചസ്. എവിടെയാണോ മണി ആവശ്യം അവിടെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്യാഷ് കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കും. മോറോവർ ഇഫ് യു ആർ എ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനി then you will be able to convince the banks to give you loans. Next is enhancement of consumer welfare. Consumers എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു? They are getting quality products at a reasonable price because of the competition from foreign companies. Each company will try to offer quality goods at reasonable price. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. പർച്ചേസിംഗ് പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. അങ്ങനെ കൺസ്യൂമർ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
So this is the importance and benefits of international business. We have got one more topic, which is the modes of foreign entry. This modes of foreign entry is an essay question. This topic is there in the second module also. So we have to look into this topic in detail. It is an essay question. So what are the different modes of foreign entry? Trade-related mode, contractual mode, investment mode, and special mode. We can classify the modes into 4. The first one is trade-related mode. Trade-umayitte bandhappetta foreign business, foreign അല്ലെങ്കിൽ international business enter ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ വഴി കൂടിയാണ്? Through direct and indirect export, through import, and through counter trade. Counter trade എന്ന് പറയുമ്പോൾ it can be either barter or it can be counter purchase or it can be buyback. ത്രൂ കോൺട്രാക്ച്വൽ മൂലം നമ്മളൊരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്ത് ഫോറിൻ ബിസിനസ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ വഴി? ഇന്റർനാഷണൽ ലീസിംഗ്, ഇന്റർനാഷണൽ ലൈസൻസിംഗ്, ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിംഗ് ആൻഡ് ടേൺ കീ പ്രോജക്ട്സ്. Next one is investment mode. Through investment, we are entering into foreign trade. That is, different modes of foreign direct investment, foreign portfolio investment, foreign direct investment with alliance, that is through joint venture, merger, acquisition, foreign direct investment without alliance, that is a greenfield strategy. Then through special modes such as contract manufacturing, contract marketing, management contracts, and all the different special modes vary item enter. So let's look into each one in detail. First one is direct and indirect export. What does that mean? Export means you're selling the goods of the domestic country to the foreign country. അല്ലെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ പുറത്തുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിന് നമ്മൾ സെൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ് എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. Now it can be either direct or indirect. Direct എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I am manufacturing the product, I am going to sell it to the consumers abroad. Indirect export എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that's going to be an intermediary. ഞാൻ സാധനം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യും and I will hand over the goods, finished goods to an intermediary in my country and that person will sell the product. അതിനെയാണ് indirect exporting എന്ന് പറയുന്നത്. For example, various publishers in India sell their books to various exporters in India, which in turn export these books to various foreign countries. ബുക്ക് എഴുതുന്നു, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെയുള്ള എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് നമ്മളത് സെൽ ചെയ്യുന്നു. ആ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഫോറിൻ കൺട്രിയിലോട്ട് ഗുഡ്സ് കയറ്റി വിടുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. ഇമ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ബൈയിങ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ്, വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ഫ്രം അതർ കൺട്രീസ്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ അതിനെ സെൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു മാർജിൻ എടുത്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു. We're going to buy it a smaller amount, at a reduced price and then sell it at a higher price. That's import. Third one is counter trade. Counter trade എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും sometimes the company that you are investing in or the country in which you are investing, they will not have enough funds to pay you back in currency. അല്ലെ, നമുക്ക് പൈസയായിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു തരാനായിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ കാശ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കൗണ്ടർ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൗണ്ടർ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 രീതിയിലായിരിക്കാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബാർട്ടർ, കൗണ്ടർ പർച്ചേസ് ഓർ ബൈബാക്ക്. ബാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗിവിങ് ഗുഡ്സ്. നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ അബൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സിനെ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൺട്രിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. പകരം നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഇല്ലാത്തതും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ മറ്റേ കൺട്രിയിൽ ഒരുപാടായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നു. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഗുഡ്സ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ ഗുഡ്സ്. Suppose we are taking oil from the Gulf countries and in return, instead of making payment, we are going to agree to sell them rice. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ബാർട്ടർ ആണ് നടന്നത്. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടർ പർച്ചേസ് ആണ്. കൗണ്ടർ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിനും എല്ലാം ട്രേഡിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണ്. ബട്ട് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദെയർ പുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ദേ വിൽ നോട്ട് ബി അഫോർഡ് ടു മേക്ക് പേയ്മെന്റ് ഇൻ ക്യാഷ്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് കൗണ്ടർ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൗണ്ടർ പർച്ചേസിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്, സപ്പോസ് നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആൻഡ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു agree to sell rice to Africa. For Africa, they are saying, sorry, we do not have funds. We do need your rice, but we do not have currencies or foreign currency to pay you back.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, സാറില്ല നിങ്ങളുടെ കൺട്രിയിൽ സ്റ്റീൽ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അത് എടുത്തോളാം ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ ദ റൈസ് ദാറ്റ് ഐ സപ്ലൈ. ഇപ്പൊ റൈസ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഈക്വൽ വാല്യൂലുള്ള സ്റ്റീൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്തു. എനിക്ക് രാജ്യത്ത് ഇത്രയും സ്റ്റീലിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ സ്റ്റീലിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അടുത്ത കൺട്രിക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ നെക്സ്റ്റ് കൺട്രി ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും അവരും പറയുന്നത്, സോറി ഐ ആം ഓൾസോ നോട്ട് കേപ്പബിൾ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ദ പേയ്മെന്റ് ഇൻ കറൻസി. എന്റെ കയ്യിലും ഫണ്ട്സ് ഷോർട്ട് ആണ്, എനിക്ക് സ്റ്റീൽ ആവശ്യമുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, സാരമില്ല എനിക്കിപ്പോ സ്റ്റീലിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ കൺട്രിയിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള കോഫി ആൻഡ് കൊക്കോ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, അത് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ വി എക്സ്ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റീൽ ഫോർ കൊക്കോ ഓർ കോഫി. ഇനി കൊക്കോ ആൻഡ് കോഫിയും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല, ഐ നീഡ് മണി. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, കാനഡയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. കാനഡയിൽ പോയിട്ട് ഐ ഗേവ് കോഫി ആൻഡ് കൊക്കോ ദാറ്റ് ഐ ടുക്ക് ഫ്രം ദി അതർ കൺട്രി. അപ്പൊ നമ്മളത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കും കാനഡ ഹാസ് ഗോട്ട് ഇനഫ് ഫണ്ട്സ് ടു പേ യു ബാക്ക്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇത്രയും വർത്ത് ഓഫ് ഗുഡ്സിന്റെ പൈസ എനിക്ക് തന്നു. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാൻ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്ത റൈസിന്റെ അത്രയും എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ബട്ട് ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഫ്രം കാനഡ. അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രേഡ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ എം ഗെറ്റിംഗ് മൈ പേയ്മെന്റ് ഓൾസോ. ബട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, ഒരു വളഞ്ഞ വരിയിൽ കൂടിയാണ് ഞാൻ അത് തിരിച്ച് ഏൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കൗണ്ടർ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next one is buyback. Buyback is also another option. See, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കൺട്രിക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്തു. ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് അവർ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ദേ വിൽ ഡു ഇസ് ദാറ്റ്, അവർ സാധനം നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുമ്പോഴേക്കും ഫുൾ പേയ്മെന്റ് അവർ, റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ പേയ്മെന്റ് അവർ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് തരത്തില്ല. ദേ വിൽ ഓൺലി പേ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി എമൗണ്ട് ആസ് ക്യാഷ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊരു എഗ്രിമെന്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും, നിങ്ങൾ എനിക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ കുറച്ച് പൈസയും തന്നിട്ട് ആ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു തന്നാൽ മതി. ഞാൻ ആ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി വലിയ വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് അതിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് എടുത്തോളാം. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊടുത്തു, നമുക്കൊരു കുറച്ച് എമൗണ്ടും കിട്ടി, ഫിനിഷ്ഡ് ആക്കി കിട്ടുകയും ചെയ്തു. ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ആക്കി ലെസ് എമൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു. ഇനി ഒരു ഹയർ പ്രൈസിൽ എനിക്കത് സെൽ ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ബട്ട് അവർ ഫുൾ പേയ്മെന്റ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഗുഡ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ഷുവർ കസ്റ്റമറും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവർ മാർക്കറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയോ ഒന്നിനും ചിന്തിക്കുകയും വേണ്ട. അപ്പൊ ഇതാണ് ബൈ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ട്രേഡ് വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഈ വഴിയൊക്കെയാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. Next is contractual mode. I'm sure you're familiar with all these terms. We have learned it while we studied entrepreneurship development. Leasing, licensing, franchising, ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം ഫെമിലിയർ ആണ് അല്ലേ? അപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ലീസിംഗ് എന്താണ്? ഇന്റർനാഷണൽ ലീസിംഗ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ റെന്റ്. നമ്മളിപ്പം വേറൊരു ഫോറിൻ കൺട്രിയുടെ ടെക്നോളജി നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം, ബട്ട് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് ഫണ്ട്സ് ടു പർച്ചേസ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഡു? വി വിൽ ഗോ ആൻഡ് ടേക്ക് ദാറ്റ് മെഷീനറി ഫോർ റെന്റ്. നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ലെസ്സർ, ലെസ്സി. അപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ ഫേം ആയിരിക്കാം ലെസ്സർ, അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം, ഒരു മെഷീൻ ആയിരിക്കാം, എക്യുപ്മെന്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അത് ഞാൻ പോയി ലെസ്സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി എന്ത് ചെയ്യും, അത് പോയി റെന്റിന് എടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല, ബട്ട് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദ ഫെസിലിറ്റി, നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. Second one, international licensing. We are getting the permission to sell a particular product അല്ലെങ്കിൽ part of a product from someone. അപ്പൊ നമ്മളൊരു എഗ്രിമെന്റ് വഴി എൻ്റർ ചെയ്തു, വേറെ ആരും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് സെൽ ചെയ്യാനായിട്ട്, നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് സെൽ ചെയ്യാം. അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ അവർക്കൊരു പേയ്മെന്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറയും. യൂഷ്വലി മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ലൈസൻസിങ്ങിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്. ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലും സർവീസ് സെക്ടറിലുള്ളവരാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ബി എ ഫ്രാഞ്ചൈസർ ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസി. ഒരാളെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബിസിനസ് തന്നെ അതേ നെയിം, അതേ ബ്രാൻഡ്, അതേ ലോഗോ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി സെൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റൈറ്റ് തരുന്നതാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. പകരം നമ്മൾ അവർക്കൊരു ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ റോയൽറ്റി പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ലൈസൻസിങ് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങിന് എപ്പോഴും അവരുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കണം, അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ടേസ്റ്റും ലുക്കും എല്ലാം സിമിലർ ആയിരിക്കണം. എപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും സിമിലർ ആയിരിക്കണം. ലൈസൻസിങ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു തീം ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് സെയിം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ KFC എടുക്കുകയാണ്, ഏത് രാജ്യത്തുള്ള KFCയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു റെഡ് കളർ തന്നെയാണ്,
ആ കേണൽ സാൻഡേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു പിക്ചർ തന്നെയാണ്, ആ ഒരു ബക്കറ്റ് ഷേപ്പിൽ തന്നെയാണ് സാധനം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു തീം ത്രൂ ഔട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് വരെയായിട്ട് നമുക്കൊരു ഫോറിൻ കൺട്രിയുടെ പ്രോഡക്ട്സ് സെൽ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടേൺ കീ പ്രോജക്ട്സ്. ടേൺ കീ പ്രോജക്ട്സ് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡ്, ഓപ്പറേറ്റ്, ട്രാൻസ്ഫർ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു ഫോറിൻ കൺട്രീനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളൊരു പ്രോജക്റ്റ് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് എഗ്രി ചെയ്യുന്നു. വിൽ ബിൽഡ് എ ബ്രിഡ്ജ് ഫോർ യു, വിൽ ബിൽഡ് എ റോഡ് ഫോർ യു, വിൽ ബിൽഡ് എൻ എയർപോർട്ട് ഫോർ യു. അപ്പം we are going to build that and then we are going to hand it over to them. അപ്പൊ അതൊരു ലാർജ് പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും, മൾട്ടി ഇയർ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കും, കുറെ വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജോലി ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ പോകുന്നു, പ്രോജക്റ്റ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിനെ റണ്ണിങ് സ്റ്റേജ് വരെ എത്തിച്ച് അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു. നമ്മുടെ സർവീസിന് വേണ്ടിയായിട്ട് നമ്മൾ പൈസ ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിൽഡ്, ഓപ്പറേറ്റ്, ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ കീ പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മോഡ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഒന്നും നമ്മൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടത് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, അത് നമ്മൾ അവിടെ പോയി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ അവർക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റും കിട്ടുന്നു, നമുക്ക് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മോഡ്. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മോഡ് പല രീതിയിലായിരിക്കാം. ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഓഫ് എ ഫോറിൻ കൺട്രി. ഇപ്പൊ വെളിയിലുള്ള ഒരു കൺട്രിയിൽ പോയി ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചെയ്ത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അപ്പം ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിക്ക് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്നു, നമ്മുടെ ഹോം കൺട്രിയുടെ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി they will establish a manufacturing and marketing facilities എല്ലാം അവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. See, I'm not planning to start a company anywhere. I'm just going to invest in financial instruments. അപ്പോൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ, either I'm buying shares or I'm buying debentures or whatever, I'm going to invest in that and കമ്പനി നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഓരോ ഷെയറിനും ഡിവിഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന കൂടും, ഡിബെഞ്ചറിന് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് റേറ്റിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ആ രീതിക്ക് ഞാൻ ഫോറിൻ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ്സിൽ പങ്കാളിയാവുകയാണ് ത്രൂ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് FDI വിത്ത് അലയൻസ്. ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വേറൊരു കമ്പനിയായിട്ട് ക്ലബ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. ഇപ്പൊ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ 2 companies കം ടുഗെദർ, ദേ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അനദർ ന്യൂ കമ്പനി. ഒരു തേർഡ് കമ്പനി അവർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേരുടെയും എക്സിസ്റ്റൻസിനെ അത് ഒരു രീതിയിലും അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ. കമ്പനി A will come together with company B and they will set up a new company AB. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഏതൊക്കെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്, കമ്പനി A ഉണ്ട്, കമ്പനി B ഉണ്ട്, കമ്പനി AB എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയും ഉണ്ട്. In case of mergers and acquisition, one company is acquiring or merging with another company. A and B come together. A is going to acquire B, so B no longer exists. ഇപ്പൊ A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേരിൽ മാത്രമായിരിക്കും കമ്പനി അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ merger, acquisition, ടേക്ക് ഓവർ, ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ വഴിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നമുക്ക് എൻറ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി FDI വിത്തൗട്ട് അലയൻസ്. വാട്ട് ഇസ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ we are going to go to a foreign country and start everything from scratch, from the zero level or from the ground level. നമ്മൾ പോകുന്നു, സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുന്നു, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആവശ്യമുള്ള അസറ്റ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുന്നു, ലേബറേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു, മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു, മാർക്കറ്റിംഗ് എല്ലാം എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നു, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, സെൽ ചെയ്യുന്നു, പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് ആ ഒരു കൺട്രിയെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ് പഠിച്ച് അവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ പോയി അവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് സാധനം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. The last one is special modes, that is contract manufacturing. Contract manufacturing എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, we are very good in the marketing. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയാൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ആളുകളെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് സെയിൽസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് സോ ഗുഡ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫ്രണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മാനുഫാക്ചറിങ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രിയിലെ കമ്പനീനെ നമ്മൾ അത് ഏൽപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സാധനം ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആകുമ്പോൾ എടുത്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ലോകം മുഴുവൻ അത് സെൽ ചെയ്യും. അതാണ് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്. വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ മാനുഫാക്ചറിങ് ഫോർ contract on a contract basis to someone else. Next is contract marketing. See, we are very good in manufacturing the product, but we are very weak in the marketing of that product. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ സാധനം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് വേറൊരു ഫോറിൻ കമ്പനിയെ ഏൽപ്പിക്കാം, നിങ്ങൾ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ ഒരു സർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എനിക്കും കൂടെ തന്നാൽ മതി. അങ്ങനെ
Last one is management contract. Sometimes we lack professionals in the board of directors. അപ്പം നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ഇല്ല. വി നീഡ് മോർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് മാനേജറൽ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റ് കോൺട്രാക്ട്സിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യും. അതായത് വെളിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ വന്ന് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യാനും അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഗൈഡൻസ് തരാനായിട്ടും ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതിനെ പറയാനാണ് മാനേജ്മെന്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്സ്. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. താങ്ക് യു.